এই পর্যায়ে আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ তাকরীর পেশ করবেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, জামিয়া হুসাইনিয়া আরবিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস, শেরেবাংলা নগর সরকারি জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব হযরতুল আল্লাম হযরত মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ হাবিবি সাহেব দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়া। হযরত মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ হাবিবি সাহেব দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়া হযরতকে তার মূল্যবান তাকরীর পেশ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করা যাচ্ছে। আরো একটু সামনে। আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাসীরান কামা আমার ওয়া নাশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়াহদাহু বিওয়াহদাতিন মুবাহহাদান বিওয়াহদাহ ওয়াহিদান ওয়াহিদান আহাদান বিলা মুদাদিন ওয়া জুদাদিন ওয়া নুসাবিন ওয়া রাব্বিন ফি কামাল ونشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ولا نظير له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مداني له ولا ملازم له ولا مناظر له ولا والد له ولا ولد له ونشهد أن سيدنا وسندنا لحبيبنا وحبيب ربنا المبعوث إلى الأسود والأحمر والأصغر والأكبر والإنس والجان الذي لا نبوة بعد نبوته ولا رسالة بعد رسالته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته ولا سيرة بعد سيرته ولا خلق بعد خلقه ولا أمة بعد أمته وإذا إلى سدرة المنتهى في ليلة الميراث ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وعلى آله وأصحابه الذي خير الخلائق بعد الأنبياء عليه الصلاة والسلام أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطيعوه تهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جلس عند العالم ساعتين أو أكل معه لقمتين أو سمع منه كلمتين أو مشى معه خطوتين آتاه الله تعالى جنتين كل جنة مثل الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ऐरे आकिल ना हो गाफिल तुझे दुनिया से जाना ऐरे आकिल गानो हो गाफिल तुझे दुनिया से जाना कि एक दिन अपना मुँह खुदा को भी दिखाना है तू बराए बंदगी है याद राख बाहर सर अब जिंदगी है याद राख और न फिर शर्मिंदगी है याद राख संदे रोजा जिंदगी है याद राख याद हके दुनिया में सुबह शाम कर
जिस लिए आया है तू ओह काम कर आयशा इशरत के लिए इंसानी ही याद रख तू बंदा है मेहमान नहीं जगह दी लगाने के दुनिया नहीं है जगह दी लगाने के दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है ना किस्मत जात जाएगी ना किस्मत साथ जाएगी ना दौलत साथ जाएगी ना अज़मत साथ जाएगी ना शौकत साथ जाएगी कुछ काम में आएगा महशर में ओने का अमल है तेरे जो कुछ पहुँच जाएगा महशर में ओने का फल है तेरे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा फहमतना इन्नका अंतल जव्वादुल करीम अल्लाहुम्मा अंफअना बिउलूमिहि व उलूमिहिम अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक फरदिगार आलमेर অশেষ মেহেরবানি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে এই দিনী আদারার সামনে দিনী আদারার উদ্যোগে আজকের এই ওয়াজ মাহফিলে একত্র হওয়ার তৌফিক দান করেছেন সেজন্য আল্লাহ পাকের শাহী দরবারে শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ আরেকবার বলা যায় কিনা জোরে সোরে আলহামদুলিল্লাহ शुक्र नेमते अफजू को नाद शुक्र नेमते अफजू को नाद कुफ्र नेमत अस्कफत बीरू को नाद लाइन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम व लाइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद আল্লাহ পাকের নিয়ামতের শুকরিয়া যে আদায় করবে আল্লাহ তাআলার তার জন্য নিয়ামতকে বৃদ্ধি করবেন আর যদি বান্দা আল্লাহ পাকের নিয়ামত শুকরিয়া আদায় করতে ব্যর্থ হয় আল্লাহ তাআলা বলেন যদি বান্দা আমার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করো জেনে রাখিও আমার আযাব বড় কঠিন ওয়ালাইন কাফারতুম ইন্না আযাবি লাশাদীদ আল্লাহ পাকের অগণিত নিয়ামত আমরা ভোগ করতেছি وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا বান্দা যদি তোমরা সবাই মিলে আমার নিয়ামত লিখতে থাকো দুনিয়ার নিয়ামত লেখার জন্য সমস্ত গাছপালা যদি আমার নিয়ামত লেখার কলম হয়ে যায় আর নিয়ামত লেখার জন্য কালি হিসাবে যদি সাগর দরিয়ার পানিকে ব্যবহার করো আর দুনিয়ার জমিনকে যদি আমার নিয়ামত লেখার কাগজ হিসাবে ব্যবহার করো আর দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যদি নিয়ামত লেখার লেখক হয়ে যাও লেখক কলম কালি সব শেষ হয়ে যাবে লা তুহসুহা আমার নিয়ামত লিখে তোমরা শেষ করতে পারবে না এক লোক সে ছিল রাজা তার এক গোলামকে 99 টাকা এক খামের ভিতরে ঢুকাইয়া হাদিয়া পাঠাইছে খাদেমকে হাদিয়া দিছে কিন্তু উপরে লেখা দিছে 100 টাকা খাদেমের কাছে যখন টাকাগুলি গেছে খাদেম প্যাকেট খুলিয়া দেখতেছে ভিতরে 99 টাকা আর উপরে লেখা আছে 100 টাকা খাদেম গনিয়া পেরেশান হয়ে গেল সারে উপরে লেখছে 100 টাকা ভিতরে 99 টাকা 1 টাকা কম কেন বিবিকে বলল দেখো তো গনে দেখো তো আমার কি গনায় ভুল হয়েছে কিনা গনে দেখো তো ভিতরে কত আছে বিবি বলতেছে হ্যাঁ গনিয়া 99 টাকাই পাইছি ছেলেকে বলল বাবা তুমি একটু গনে দেখো তো ছেলে বলল বাবা আমি ভিতরে 99 টাকাই পাইছি এখন গোলাম দৌড়ে তার মালিকের কাছে গেছে রাজার কাছে গেল স্যার আপনি উপরে লেখা দিলেন 99 টাকা আর ভিতরে লেখা ভিতরে ঢুকায় রাখলেন 99 টাকা আর উপরে লেখা দিলেন 100 টাকা 1 টাকা কম কেন স্যার এতে কি তোমার সমস্যা হয়েছে বলে আমি অনেক পেরেশানিতে পড়ে গেছি তোমাকে আমি ইচ্ছা করে 1 টাকা কম দিলাম দেখি তুমি কি করো তুমি 1 টাকার জন্য এত পেরেশান হয়ে গেলা আমি যে তোমার
তোমাকে 99 টাকা দিলাম, ওই 99 টাকার কি শুকরিয়া তুমি আদায় করছো? সেটার জন্য তো তুমি একবারও বললে না আলহামদুলিল্লাহ আমি 99 টাকা পাইছি, 1 টাকা কম হইলেও সমস্যা নাই। কিন্তু তোমাকে 1 টাকা কম দেওয়া তো তুমি এত পেরেশান হয়ে গেলা। আর আমি যে ভিতরে যে 99 টাকা দিছি, ওই 99 টাকার তুমি কি শুকরিয়া আদায় করছো? আল্লাহ পাকের অগণিত নিয়ামত ভোগ করতেছি। আল্লাহ বলেন আমার নিয়ামত লিখেও শেষ করতে পারবে না। কিন্তু আমি আল্লাহ পাকের কোনো এক দিক থেকে কোনো এক সমস্যা যদি আমার উপর আসে, আমি পেরেশান হয়ে যাই। কিন্তু আল্লাহ পাকের অগণিত নিয়ামত যে ভোগ করেছি, এর জন্য আমি তো কোনোদিন একদম শুকরিয়া আদায় করি নাই। আমার এক মুসল্লি নামাজ পড়ে না। আমি একদিন বললাম মুরব্বী চলেন মসজিদে যায় নামাজ পড়ি। সে বলে আমি নামাজ পড়া ছেড়ে দিয়েছি। কারণ কি? ইন্না লিল্লাহি, আপনি কি বললেন? বলে আমি আল্লাহর কাছে একটা জিনিস চাইছি, আল্লাহ আমাকে ওই জিনিস দেয় না, এই জন্য আমি নামাজ পড়া ছেড়ে দিছি। নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। আমি বললাম আপনাকে আল্লাহ তাআলা কত নিয়ামত দিয়েছেন, সেগুলো শুকরিয়া হিসাবে তো আপনার নামাজ পড়ার দরকার। হয়তো একটা ফান নাই, আল্লাহ এর বিনিময়ে তো আপনাকে আখিরাতে দিবে। বান্দা যা চায় সবই আল্লাহ তাআলা বান্দার জন্য হয়তো দুনিয়াতে বরাদ্দ করেন, আর না হয় আখিরাতে বরাদ্দ করেন। কাল কিয়ামতের ময়দানে বান্দা যখন দেখবে বান্দা দুনিয়াতে বিভিন্ন কিছু চেয়েছিল কিন্তু সেগুলি আল্লাহর কাছে পায় নাই, আর যখন হাসরের ময়দানে সেগুলোর বিনিময়ে আল্লাহর কাছে পাবে, তখন বান্দা বলবে আল্লাহ দুনিয়াতে যদি আমার একটা দোয়া কবুল না করতেন আর সব যদি আমার হাসরের ময়দানের জন্য রেখে দিতেন, তাহলে আমি কত উপকৃত হইতাম। তা আপনাকে আল্লাহ তাআলা অগণিত নিয়ামত দিয়েছেন, আপনার সব কিছু আছে। যদি ব্রেনটা কাজ না করতো আপনি অচল হয়ে যেতেন। সব কাজ করতেছে, আপনার চোখ যদি না থাকতো তাহলে আপনার কি অবস্থা হইতো? আপনি সব কিছু আছে, মুখে কথা বলতে পারেন না, আর মুখে কথা বলতে পারে কানে শুনতেছেন না, কানে শোনেন না, তাহলে আপনার কি অবস্থা হইতো? দেখেন একটা মাছের পেটির ভিতরে একটা ডিমের যে পেটি থাকে, কত লক্ষ কোটি কোটি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, এদিন থেকে সেই দিন পর্যন্ত, 1 মাস 1 বছর এরকম ভাবে যদি ডিমগুলি গুনতে থাকে, গনিয়া কি শেষ করা যাবে? কত নিয়ামত, এক একটা ডিম এক একটা নিয়ামত। আসমান থেকে পানি বর্ষণ হইতেছে, আল্লাহ তাআলা এক একটা ফোঁটা আল্লাহ পক্ষ থেকে এক একটা নিয়ামত। একটা কাঁঠালের বিচি আপনি রোপণ করতেছেন, আর কাঁঠালে হাজার হাজার লাখো লাখো বিচি আর কোপ আপনাকে কাঁঠাল দিতেছে বছর প্রতি বছর, 100 200 300 500 আপনাকে কাঁঠাল দিতেছে। আপনি একটা রোপণ করছেন, দান বান্দা একটা রোপণ করে, আর ওই দান থেকে সাবাসানা বিলাফি কুল্লি সুম্বুলাতিন মিয়াতু হাব্বা। তোমরা দান রোপণ করো একটা, আমি তার থেকে 7টা শাখা বের করি, আর এক একটা শাখার থেকে কুফি কুল্লি সুম্বুলাতিন মিয়াতু হাব্বা। প্রত্যেকটা শাখায় যদি 100 করে দান হয়, 7 শাখাতে কত দান হবে? 700। বান্দা তুমি আমাকে দিতেছো একটা, আর আমি তোমাকে দিতেছি 700। আমি দেখো আমি কি পরিমাণ নিয়ামত তোমাকে দিয়ে দিলাম। তোমার একটা যদি নিঃশ্বাস, মানুষে 1 ঘন্টা নিঃশ্বাসের জন্য 10,000 20,000 টাকা তার পিছনে খরচ হয় অক্সিজেনের জন্য, আর সে তার জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কত হাজার হাজার কোটি কোটি নিঃশ্বাস ফেলেছিল। আল্লাহ তাআলা তো বান্দার থেকে 1 টাকাও কিনেন নাই। আসমান থেকে পানি বর্ষণ করতেছেন, এই জমিন থেকে ফসল উৎপন্ন করতেছেন। আল্লাহ বলেন লা ইয়াকযিম আমারা, মানুষ আমার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে না। মানুষ আল্লাহ পাকের অকৃতজ্ঞ। আফালা ইয়ানজুরুনা ইলাল ইবিলি কাইফা খুলিকাত, আমি কিভাবে দেখো উট তোমাদের জন্য বানিয়ে রাখছি। ওয়া ইলাস সামাই কাইফা রুফিআত, আসমানকে কিভাবে খুঁটি ছাড়া উপরে উঠায় রেখেছি। ওয়া ইলাল আরদি কাইফা সুতিহাত, জমিনকে তোমাদের জন্য কিভাবে বিছিয়ে রেখেছি। আমার অগণিত নিয়ামত তোমরা ভোগ করতেছ, তারপরে তোমরা আমার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতেছ না। ইন্না জাহান্নামা কানাত মিরসাদা, যারা আমার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে না কিয়ামতের ময়দানে তাদের জন্য জাহান্নামকে আমি নিয়ে আসবো। লিত্তাগিনা মাআবা, নাফরমানদের ঠিকানা হবে সে জাহান্নাম। লাবিসিনা ফিহা আহকাবা, হুকবার হুকবা, তাদেরকে সেই জাহান্নামে থাকতে হবে। এক এক হুকবার পরিমাণ হইল 2,88,00,000 বছর। লাবিসিনা ফিহা আহকাবা লা ইয়াযুকুনা ফিহা বারদাও ওয়ালা শারাবা, সেখানে কোনো ঠান্ডা পানি আর মজার পানি আর কিছুই ভোগ করবে না, কিছুই পাবে না। ইল্লা হামিমা ওয়া গাসসাকা,
ফুটন্ত পানি আর ফুস ছাড়া তাদের জন্য কিছুই থাকবে না। জাযাউ বিফাকা, এটা হলো তাদের কর্মের ফল। ইন্নাহুম কানু লা ইয়ারজুনা হিসাবা, তারা হিসাব দিতে হবে এই নিয়ে তারা কোনো চিন্তাও করে নাই, একটু কল্পনাও করে নাই, একটু মুরাকাবাও করে নাই। লা ইয়াযুকুনা ফিহা বারদান ওয়ালা শারাবা ইল্লা হামীমান ওয়া গাসসাকা জাযাউ বিফাকা ইন্নাহুম কানু লা ইয়ারজুনা হিসাবা ওয়া কাযযাবু বিআয়াতিনা কিযাবা, তারা আমার আয়াতকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। ইন্নালিল মুত্তাকিনা মাফাজা, আর মুত্তাকিদের জন্য যারা আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহর হুকুম মতে আল্লাহ পাকের নিয়ামত শুকরিয়া আদায় করে, আল্লাহর হুকুম মতে তাদের জিন্দেগি গঠন করে, সমস্ত গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচায় রাখে। ইন্নালিল মুত্তাকিনা মাফাজা হাদাইকা ওয়া আনাবা, তাদের জন্য রয়েছে গণ উদ্যান বাগান, তাদের জন্য ফল ফলাদি রয়েছে, বিভিন্ন রকমের নাচ নেওয়ার তাদের জন্য ব্যবস্থা রয়েছে। ওয়াকাওয়াইবা তুরাবা ওয়া কাসান দিহাকা, তাদের জন্য যুবতী নারী পুরুষের ব্যবস্থা আছে, গোলামের ব্যবস্থা আছে, হুরের ব্যবস্থা আছে, তাদের জন্য অগণিত নিয়ামতের ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি, যারা আমাদের শুকরিয়া আদায় করবে। ও ভাই দোস্ত, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, আখিরাত চিরস্থায়ী। এই দুনিয়াতে কেউ থাকবে না, থাকতে চাইলেও থাকতে পারবে না, আর আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে কাউকে রাখবেন না। জাগা জি লাগানে কে দুনিয়া নিহি হয়, রং তামাশার জন্য দুনিয়া নয়। ইয়ে ইবরত কি যা হয় তামাশা নিহি হয়, ইবরত হাসিল করার জায়গা, আখিরাতের প্রস্তুতির জায়গা, এটা রং তামাশার জায়গা নয়। না কিসমত সাথে যায়গি, আমার সাথে আমার সম্পদ যাবে না। না আজমত সাথে যায়গি, আমার সম্মান আমার সাথে যাবে না। না শওকত সাথে যায়গি, আমার শান শওকত আমার সাথে যাবে না। जो कुछ काम में आएगा महशर में, যা আমার কাজে আসবে কিয়ামতের ময়দানে, ও নেক আমল है तेरे, সেটা হলো আমার নেক আমল। দুনিয়াতে আমি যা করেছি, আরে আকেল না হো গাফিল, ও জ্ঞানী গাফিল হলো না। তুঝে দুনিয়া সে জানা है, তোমাকে দুনিয়া ছেড়ে যাইতে হবে। একদিন আপনা মুখ खुदा को भी दिखाना है, একদিন আমার এই মুখ আল্লাহকে দেখাইতে হবে। তোমারা এই বন্দেগী है याद রাখ, তোমাকে আল্লাহ তাআলা বন্দেগীর জন্য দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন, এই কথা মনে রাখিও। বারিসের আবে জিন্দেগি है याद রাখ, সবসময় আল্লাহর সামনে মাথা নত রাখতে হবে। আর না ফের শর্মিন্দগি है याद রাখ, আর না হয় তোমাকে লাঞ্ছিত অপমানিত হইতে হবে। সান্দে রোজা জিন্দেগি है याद রাখ, অল্প কয়েকদিনের জন্য দুনিয়াতে এসেছো, এই কথা মনে রাখিও। আয়েশা ইজ্জত কে লিয়ে ইনসান নেহি, याद রাখ তো বান্দা है মেহমান নেহি। আরাম আয়েশের জন্য দুনিয়াতে আসি নাই, আমি দুনিয়াতে মেহমান হয়ে আসি নাই, দুনিয়াতে আমি আল্লাহর গোলাম হয়ে আসি, আল্লাহর গোলাম হয়ে আসছি। ইন্নাল্লাযীনা ক্বালু রাব্বুনাল্লাহ, যারা আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করবে। সুম্মা ইসতাকামু তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালাইকা, এবং আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর যারা অটল থাকবে, মৃত্যুর সময় তাদের কাছে ফেরেশতারা আসবে। 500 ফেরেশতা আসবে। কয়শো ফেরেশতা বলেন না? কয়শো ফেরেশতা? 500 ফেরেশতা আসবে, 500 রকমের নাজ নিয়ামত নিয়ে আসবে। সুম্মা ইসতাকামু তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালাইকা আল্লা তাখাফু ওয়ালা তাহজানু ওয়াবশিরু বিল জান্নাতিল্লাতী কুনতুম তুআদুন, তোমার কোনো ভয় নাই, তোমার কোনো চিন্তা নাই। ওয়াবশিরু বিল জান্নাহ, এই দেখো তোমার জান্নাত, যে জান্নাতের জন্য সারা জীবন তুমি কষ্ট করেছো। ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
নাহনু আউলিয়াউকুম ফিল হায়াতিদ দুনিয়া, দুনিয়াতে আমরা তোমার সহযোগিতা করেছি, ও ফিল আখিরাহ, আখিরাতে তোমার সহযোগিতা করব। ওয়ালাকুম ফিহা মা তাশতাহি আনফুসুকুম, তুমি মনের যা চাহিদা সে সমস্ত চাহিদা আমি পূরণ করে দিব। ওয়ালাকুম ফিহা মা তাদদাউন, তোমার সমস্ত দাবি দাওয়া আমি জান্নাতে পূরণ করে দিব। ও ভাই দোস্ত, আল্লাহকে পাওয়ার জন্য যত মাধ্যম আছে সংক্ষেপে বলতেছি, আজান ও দাওয়াত, বয়ান ও দাওয়াত দুইটা যখন একসাথে হয়ে যায় তখন আজান উত্তর দেওয়া জরুরি নয়। বসেন, আমি সহ যাবো মসজিদে, একটু বসেন, এত উঠা বসা করবেন না ইনশাল্লাহ, একটু বসেন ভাই, চাচা বসেন। মান জালাসা ইনদাল আলিমি, হযরত থানভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, কেউ যদি আল্লাহকে পাইতে চায় এবং সহজে জান্নাতে যাইতে চায়, জান্নাতে যাওয়ার যত রাস্তা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে সহজ রাস্তা হলো একটা কথা উনি বলে দিয়েছেন, কোন আল্লাহওয়ালাদের সাথে সম্পর্ক রাখা, নেক লোকদের সোহবতে বসা। হাদিসে আসছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, মান জালাসা ইনদাল আলিমি সাআতাইন, যে একজন আলেমের সামনে কিছু সময় বসবে, আও আকালা মাহু লুকমাতাইন, একবার আলেমের সামনে বসিয়া, আলেমের সাথে বসিয়া দুই লোকমা খানা খাইবে, আও সামিয়া মিনহু কালিমাতাইন, আলেম থেকে দুইটা কথা শুনবে, আলেম থেকে দুইটা কথা শুনবে, আও মাশা মাহু খুতুয়াতাইন, আলেমের পিছনে পিছনে দুই কদম হাঁটবে, দুই লোকমা খানা খাইবে, দুই কদম হাঁটবে, দুইটা কথা শুনবে, আতাহুল্লাহু তাআলা জান্নাতাইন, একজন আলেমের সামনে অল্প সময় বসা, আলেম থেকে দুইটা কথা শোনা, আলেমের পিছনে পিছনে দুই কদম হাঁটা, নবীজি বলতেছেন তাকে আল্লাহ জান্নাতে দুইটা বাড়ি দান করবেন, এক একটা বাড়ি কুল্লু জান্নাতিন মিসলুদ দুনিয়া মাররাতাইন, এক একটা বাড়ি হবে দুনিয়ার দ্বিগুণ সমান। বলে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহুম্মা আরহাম খুলাফাই, আয় আল্লাহ আমার খলিফাদের উপর তুমি রহম করো, দয়া করো, তাদের প্রতি তুমি মেহেরবানি করো। আল্লাহ তোমার রহমত আমার খলিফাদের উপর নাজিল করো। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমা খুলাফাউক, আপনার খলিফা কারা? নবীজি বললেন, আমার খলিফা হলো আল্লাযীনা ইয়ারবুনাল হাদিসা ওয়া ইউআল্লিমুনাহান নাস, যারা হাদিস রওয়ায়াত করে, হাদিস পড়ায়, হাদিস শিখে এবং শিখায়, তারা হলো আমার খলিফা। তাদের সাথে যারা থাকবে তারা আল্লাহ পাকের রহমত পাবে। ফির সাহেব হুজুর আসছে, ফির সাহেবের হুজুরের জন্য বড় তাল ফাতা দিয়ে ফাঁকা করতেছে, কিন্তু আশপাশে যারা বসে তাদের জন্য ফাঁকার উদ্দেশ্য ছিল না, তাদের জন্য ফাঁকা করার প্রয়োজন ছিল না, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ফাঁকা করা হয় নাই, কিন্তু তারা ফিরসাবের সাথে বসিয়া ফাঁকার বাতাস খাইতেছে কিনা? কিন্তু বাতাস কি তাদের জন্য করা হইতেছে না ফিরসাবের জন্য করা হইতেছে? তো ফিরসাবের জন্য করা হইতেছে, বাতাস তারাও খাইতেছে, ফিরসাবের সাথে থাকিয়া যেরকম ফায়দা পাইতেছে, যারা আল্লাহওয়ালাদের সাথে থাকবে তারা দুনিয়াতেও ফায়দা পাবে, আখিরাতেও ফায়দা পাবে। আল্লাহ রহমত, শেখ সাদী রহমতুল্লাহ আলাইহি একটা ঘটনা উল্লেখ করতেছেন, বলে একজন লোক এক শিকালকে জিজ্ঞাসা করলো, এই শিকাল তুমি যে বাঘের পিছনে যাইতেছ তোমার উদ্দেশ্য কি? কি জন্য বাঘের পিছনে যাও? শিকালের জবান খুলে গেছে, শিকাল বলতেছে আমি বাঘের পিছনে যাইতেছি এই জন্য যে আমার দুইটা ফায়দা আছে। বলে কি ফায়দা? বলে একটা ফায়দা হলো বাঘে যখন শিকার করে খাইয়া যায় তো বাকি খানা আমার থেকে যায়, ওগুলি আমি খাই, আমার খাওয়ার কাজ হয়ে যায়। আর একটা হলো মানুষ যখন দেখে, আমার শত্রুরা যখন দেখে আমি বাঘের সাথে আছি তখন তারা আর আমাকে আক্রমণ করার চিন্তাও করে না, বলে যে বাঘের থেকে ভীত হয়ে লাভ পরে ধরবো, এখন যদি তাকে ধরি বাঘে দিয়ে আমাদেরকে শেষ করে দিবে, এখন ধরা যাবে না। তো উনি এই কথা দিয়ে বুঝাইতেছেন যে শিগালের ফায়দা দুইটা পাইতেছে, এক হইলো খাওয়ার কাজও সেরে যায়, আবার শত্রুর থেকে রক্ষা পায়। বা যদি কেউ আল্লাহওয়ালাদের সাথে থাকে দুনিয়ার রিজিকের অভাব হয় না। আর এরকম ভাবে শয়তান নামে যে শত্রু, ওই শয়তান তার কাছে আসে না। শয়তান বলে এখন সে বড় হুজুরের কাছে আছে, এখন যদি তাকে ধোঁকা দাও বড় হুজুরের কাছে নালিশ করবে, হুজুর শয়তান আমাকে শুধু ধোঁকা দেয়, আর বড় হুজুর তাকে একটা আমল শিখাই দিবে, আর যে আমল করলে আমরা তাকে দিয়ে যত গুনাহ করাইছি সব গুনাহ সে মোছায় নেবে। এই জন্য এখন ধরার দরকার নাই, সে বড় হুজুর থেকে আলাদা হইল তারপরে ধরবো।
তাহলে আল্লাহওয়ালাদের সাথে থাকলে দুনিয়াতে ফায়দা কি? আল্লাহ তাআলা তার রিজিকের ব্যবস্থা করেন এবং শয়তান থেকে আল্লাহ তাআলা হেফাজত করেন। এজন্য আল্লাহওয়ালাদের সাথে থাকবো তো ইনশাআল্লাহ। আর এরকম ভাবে নিজের সন্তানদেরকে দিন শেখাবো, যে ব্যক্তি তার নিজের সন্তানদেরকে দিন শেখায় নাই, কাল কিয়ামতের ময়দানে সন্তান তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে বলবে, রব্বানা আরিনাল্লাযীনা আযাল্লানা মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনসি নাজআলহুমা তাহতা আকদামিনা। আয় আল্লাহ, আমার আব্বা কোথায়, আম্মা কোথায়, তাদেরকে দেখাই দিন, তাদেরকে পায়ের নিচে রেখে পদদলিত করব। তারা আমাকে কোরআন শেখায় নাই, দিন শেখায় নাই। আমার স্বামীকে দেখাই দেন, স্বামী আমাকে পর্দা মতে চালায় নাই, স্বামী আমাকে নামাজের কথা বলে নাই। ছেলে মেয়েরা মা বাবার বিরুদ্ধে বলবে, মহিলা তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে। রব্বানা আতিহিম যিফাইনি মিনাল আযাব। আয় আল্লাহ, আমাকে যে শাস্তি দিবেন, আমার আব্বা আম্মাকে, আমার অভিভাবকদেরকে, যাদের অধীনে আমি ছিলাম, তাদেরকে আমার চেয়ে দ্বিগুণ শাস্তি দিতে হবে। রব্বানা আতিহিম যিফাইনি মিনাল আযাব ওয়ালআনহুম লানান কাবীরা। তার উপর বড় ধরনের লানত আপনি তার উপর বড় ধরনের লানত, অভিশাপ আপনি তার উপর প্রেরণ করেন। মা বাবার জন্য এই ছেলে মেয়ে দ্বিগুণ শাস্তি, যিফাইনি মিনাল আযাব। আয় আল্লাহ, আমাকে যে শাস্তি দিবেন, নামাজ না পড়ার কারণে, দিন মতে না চলার কারণে আমার আব্বা আম্মাকে আমার সে দ্বিগুণ শাস্তি দিতে হবে। ওই এই ছেলে মেয়ে কাল কিয়ামতের ময়দানে মা বাবার বুকের উপর দাঁড়ায়া আল্লাহর কাছ থেকে মা বাবার জন্য দ্বিগুণ শাস্তি মঞ্জুর করাবে। এটা আমার কথা নয়, কোরআনের কথা। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, কাল কিয়ামতের ময়দানে এই ছেলে মেয়ে মা বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে। এজন্য ছেলে মেয়েদেরকে কোরআন শিক্ষা দিব তো ইনশাআল্লাহ। আফালা ইয়াতাদাব্বারুনাল কুরআনা আম আলা কুলুবিন আকফালুহা। তোমরা কোরআন কেন শিখতেছ না? কোরআন কেন গবেষণা করতেছে না? কোরআন থেকে কিছু কেন হাসিল করতেছে না? তোমাদের দিলে কি তালা জুনে পড়ছে? কুরআনান আরাবিয়ান গায়রা যী ওয়াজিন লাআল্লাহুম ইয়াত্তাকুন। আমি কোরআনকে অতি সহজ করে নাজিল করেছি যাতে করে তোমরা মুত্তাকি হইতে পারো। কুরআনান ফারাকনাহু লিতাকরাউ আলান নাসি মুহসিন। এই কোরআনকে আপনার উপর নাজিল করেছি যাতে করে আপনি থেমে থেমে আয়াত আকারে, সূরা আকারে, পারা আকারে নাজিল করেছি যাতে করে থেমে থেমে উম্মতের সামনে পড়তে পারেন, তারা যেন তেলাওয়াত করতে পারে। এজন্য কোরআনের সাথে সম্পর্ক রাখবো তো ইনশাআল্লাহ। যারা কোরআন এর ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআ, কোরআন